혹시 나는 불치병이 걸렸다. Is there anyone that says I have an incurable disease? 우울증에 걸려 있다. Or there are those suffering with depression? 또 너무 나는 어려운 환경에 놓였다. Or there are those that are within very difficult circumstances? 자, 이런 분들이 오늘 답을 가지고 가시기를 바랍니다. I hope all of you receive a true answer to. 우리는 자꾸 응답 아닌 것을 자꾸 응답이라고 생각할 때가 많습니다. There are so many times that we think things that are not answers to be answers. 오늘 본문은 블레셋이 계속 괴롭히는 거예요. And so in today's main scripture reading, the army of Philistia continuously invades. 그러니 블레셋을 이기는 것이 응답이라고 생각을 한 거예요. And that's why they began to think that overcoming Philistia was an answer. 블레셋 이길 힘을 기르고 오지 않도록 힘을 기르고 블레셋을 보고만 하는 게 응답이에요. Harnessing the strength to overcome the Philistines so that they do not invade is the answer. 이때 응답받는 인물 한나와 오늘 사무엘이 나온 겁니다. And at a time like this, we see two individuals who receive the true answers. 사무엘에게 어떤 일이 벌어졌냐? What happened to Samuel? 기도하는 중에 하나님의 음성을 듣게 됐는데 어떤 일이 왔냐는 겁니다. In the midst of prayer, he hears God's voice, but what work takes place? 하나님의 성전과 하나님의 망대가 사무엘에게 먼저 임한 거예요. The Ark of the Covenant itself is not important. The temple of God, the partisan of God, came upon Samuel. 그날 이후로 From that day on, 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다. not a single word that Samuel spoke fell to the ground. 내 안에 여호와의 망대를 먼저 세우라. You need to raise the Lord's partisan within you first. 여호와의 성전이 되도록 만들어라. More specifically, you must become God's 더 temple. 정확한 말, More 하나님의 specifically, 말씀이 임하도록 만들어라. make it so that God's word comes upon you. 하나님의 성령이 역사하도록 기다리라. Wait so that the work of Holy Spirit can take 절대 place. 포기하지 마라. Never give up. 여호와의 망대를 먼저 세워라. Our remnants and church officers, your lives are so important. Raise the partisan of God. 여호와의 성전이 임하게 만들어라. Make it so that the temple of God comes upon you. 첫 번째입니다. First, 이 지금 사무엘이요 성막 성전 이 지금 망대를 체험한 거예요. Samuel was able to experience the Lord's partisan through the tabernacle and the temple 이게 today. 키입니다. And that's the key. 엘리는 자기 처소에 누웠고 As you read through chapter 3, what does it say? That Eli was in his own place. 말씀이 끊어졌고 And the word of God was 엘리는 cut. 자기 처소에 누웠고 So Eli was laying in his own place. 사무엘은 언약궤 곁에 누웠더라고 And 돼 있어요. Samuel was laying beside the Ark of the Covenant. 이때 사무엘에게 어린 사무엘에게 하나님의 음성이 들린 거예요. But upon young Samuel today, he hears God's voice. 그날 이후로 From that day on, 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다. not a single word that Samuel spoke fell to the ground. 쉽게 말하면 천명이 임한 겁니다. In other words, the heavenly mandate 그렇죠? came upon him. Isn't that right? 낙심하지 마세요. Do not be discouraged. 다른 것 하지 마세요. Don't do anything 다른 else. 소리 절대 듣지 마세요. Don't listen to the word. 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐. Don't you know that you yourselves are the temple of God and the Spirit of God? 멸망시키는 사단의 영이 잡지 알지 못하느냐. 바꿔 이 말이요. Don't you know that the spirit of the demon that brings destruction is upon you? Change that. 이게 지금 사무엘에게 임한 겁니다. That is the key, and that's what came upon Samuel today. 두 번째입니다. Second, 성전 여호와의 망대의 기도가 이제 시작된 겁니다. the prayer of the temple of the Lord began today. 한마디 땅에 떨어지지 않았다 이 말은 기도가 시작됐는데 응답이 왔다 그 말이에요. To say that not a single word he spoke fell to the ground means that he prayed and all things were answered. 자, 이거는 굉장한 영적 전쟁으로 바뀝니다. This has overturned into a great spiritual warfare. 블레셋이 쳐들어간 거예요. The Philistines attacked them. 완전히 언약궤를 빼앗아가 버려요. They stole away the ark of God. 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다고 돼 있어요. 그렇죠? We need to look at the verses that are before and after. It says not a single word that Samuel spoke fell to the ground. 이 사무엘의 기도가 그때 숭단된 게 아니라 이 말이요. And so it means that the prayer of Samuel was not uplifted at this very time. 자, 이 사람들이 언약궤를 겁도 없이 말 가져간 거예요. These people dared to take the Ark of the Covenant. Where did they take it to? They took it to a region called Ashtaroth. 온 지역에 재앙이 임하기 시작해요. Disasters began to befall the entire region. 그냥 돌려보내면 안 되겠고 우리가 잘못했으니까 회개하는 속건제를 들여서 보내자. And they say we can't just send it back because there is the wrongdoing that we've done. So as a sign of repentance, let's give it together with a guilt offering. 이렇게 해서 언약궤는 돌아옵니다. And that is how the Ark of the Covenant is returned.
사무엘은 뭐 하고 있었을까요? What do you think Samuel was doing? 여러분이 숨어 사는 기도 하나가 이렇게 흑암을 무너뜨리는 거란 말이에요. That hidden prayer, that small prayer that you do breaks the forces of darkness. 단지 내 안에 하나님의 능력만 임한 게 아니요, 이 기도가 다른 데 영향을 주기 시작하는 Not 겁니다. only does the power of God come upon you, but your prayer begins to influence all regions. 여호와의 망대를 세워라. Raise the Lord's partisan. Spirit come 여호와의 upon you. 말씀이 심기도록 해라. Make it so that the word of God is planted 이게 in 내게 you. 임했을 때 1000명도 되지만 소명이 되는 거예요. And when it comes upon you, not only is it a heavenly mandate, but it's your calling. 어마어마한 비싼 보석을 개가 알겠어요? Do you think a dog would understand the value of tremendous treasures? 하나님의 영이 없는데 어떻게 알겠어요? They don't have God's spirit. How would they understand 이 this? 망대가 만들어지면 숨어서 하는 기도도 이기는 겁니다. But if you raise this partisan, then even the prayer that you do in hiding will overcome. 체험해 보세요. You must experience this. 나는 이 기도를 시작할 것이다. I will begin this prayer. 여호와의 말씀이 임하는 성전으로 여호와의 망대로 세울 것이다. I will raise God's partisan, the temple of the Lord in which the word of God comes upon me. 이걸 보고 소명이라고 한단 말이에요. And that is what we call calling. 세 번째입니다. Then third, 그럼 끝난 게 아니에요. it doesn't end there. 성전 망대가 만들어진 자의 사명이 이제 나오는 겁니다. When the temple partisan has been raised in you, there is a mission that comes to you. 모든 이스라엘은 우상을 버리라. All of Israel, discard your idols. 모든 이스라엘은 제단 앞으로 나오라. And all you Israelites come before the altar. 하나님은 블레셋 미리 꺾었잖아요. And the Philistines hear of this, but God completely destroys the Philistines even before. Ceased. 사무엘이 살아있는 동안에 블레셋이 쳐들어오지 못했다. While Samuel was alive, the Philistines were unable to 이 attack. 어마어마한 싸우지 않고 이기는 힘이에요. It's a power that is victorious without fighting. 영적인 힘이다 그 말이에요. 영적인 힘을 무시 못하는 거예요. 이 힘을 갖고 있으니까 Meaning it was spiritual power because they possessed the spiritual power that nobody could ignore. 블레셋이 아니고 흑암이 접근할 수가 없어. So it's not just the Philistines, the forces of darkness could not come near them. 이 힘을 여러분 키우셔야 됩니다. That is the power that you 렘넌트 must harness. 키워야 돼요. And our remnants, you must. 자, 결론 맺겠습니다. Then let's come to our conclusion. 모든 걸 완성하신 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Jesus, who fulfilled everything, he said this: 나를 따라오너라. Come, follow me, 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. and I will make you fishers of men. 예수님이요. That's what Jesus said. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하겠다. I will be with you to the very 어떻게 해요? ends of the earth. 마지막 감람산에서는 뭐라고 약속하셨습니까? And at the very end, in the Mount of Olives, what does he say? 보호자와 하나님의 나라와 그 일로 너희와 함께하겠다. I will be with you with the power of the throne, the kingdom of God, and the works pertaining to God's kingdom. 오늘 주일날 여러분 종일 이 기도하세요. There's no need to delay. On this Sunday, all day long, pray this. 나에게 정말로 가문 세상 현장 살릴 망대를 허락해 주옵소서. Lord, allow me the partisan that will save me, my field, and the age today. 그 확실한 언약과 성전이 내게 임하게 하옵소서. Allow that sure covenant and temple to come upon me. 치유 일어납니다. Healing will arise. 그래서 기준이 뭐냐? 병을 고치는 게 아니고 없어지도록 만들어. Then what is the standard? It's not that your disease 근원적인 is 힘을 healed, 키워요. but you grow the fundamental strength that the disease departs. 망대를 바꾸는 겁니다. Change your partisan. 십자가의 능력이 우리를 구원하셨습니다. 사도행전 13장 48절을 보면 그날에 믿기로 작정된 자가 다 주를 믿더라 이렇게 말씀합니다. 거기에 쓰임받는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 우상에게 절하지 않는 남은 자, 하나님이 택한 남은 자 이렇게 표현했어요. 항상 이 땅에 있는 동안에는 문제가 옵니다. 믿음의 눈을 가지고 보면 모든 문제는 응답의 길입니다. 하나님의 눈, 하나님 기준, 하나님의 시선 이걸 가지고 보면 모든 게 응답의 길이 되어집니다. 믿음의 그릇을 가진 눈입니다. 예수님이 제자들을 훈련시킨 가장 중요한 키가 관점 훈련입니다. 하나님의 시선, 눈을 가지고 본다는 말은 하나님의 말씀을 통해 본다는 거예요. 그래서 지금 일어나는 모든 문제를 저는 이렇게 봤어요.
밤나무 상수리 나무가 뱀을 당한다. 그 속에 하나님이 쓰실 렘넌트를 남겨놨다. 복음에 담난 렘넌트. 일어나서 빛을 발하라. 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다. 만민을 위해서 기치를 들어라. 보라, 내가 새 일을 행할 거야. 광야의 물을 내고 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자들에게 마시게 할 것입니다. 그렇습니다. 이를 통해서 하나님은 찬양받기를 원하신다. 그것 때문에 우리를 불렀다. 그래서 이 일을 할 수 있도록 예수님이 오셔서 가장 먼저 한 사역이 제자를 부르신 거예요. 나를 따라와라. 너희로 사람 낚는 어부가 되게 할 거야. 지금 새로운 전도 캠프 시대가 열린 것 같아요. 전도 캠프는 전도하는 게 아니다. 그러면 전도 캠프 뭡니까? 전도 캠프는 성령인도 받는 거야. 성령인도 따라 말씀 따라갔더니 제자가 시간표 따라 일어나네. 되어지는 문들이 열리기 시작하는 거예요. 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것인 줄 믿습니다. 그래서 내일도 전북노예를 갑니다. 12지역에 전도의 망대를 세우는 캠프. 그래서 제가 12명을 준비해놨어요. 중간 점검 차원에 코로나를 지나면서 여러 가지 사건을 통해서 지금 전도하기 제일 힘들다고 생각하는 지금, 그지? 성경적인 전도 응답이 시작이 된 교회들이 많이 생겼어요. 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원받았는데 예수 믿을 때 회복된 축복이 있습니다. 창세기 1장 27절 28절 그게 회복된 거예요. 임마누엘의 축복을 설명한 게 창세기 2장의 내용입니다. 이게 회복되어 있거든요. 그래서 이것을 대표적으로 뭐라고 표현할 수 있냐 하니까 구원과 문화, 그냥 문화가 아니고 복음 문화죠. 하나님의 자녀된 것과 세상 정복. 그래서 교회가 해야 될 사명도 이 두 가지로 말씀할 수 있어요. 첫 번째, 구원을 이루는 전도운동. 이 전도운동이 하나님이 세운 몸된 교회를 통해 일어나게 되어 있어요. 개척했다. 눈에 보이지 않는 사역. 문 열린 대로 뛰어라. 부흥하는 교회는 시간표가 뭐냐? 그때는 성경적인 전도운동의 5가지 기초를 든든히 뿌리내려라. 이제는 지역 살릴 수 있는 중요한 문을 열어야 되니까 그걸 위해서 전도 캠프를 통해서 지교회를 세워라. 큰 교회는 이제 전문적인 현장을 살려내야 됩니다. 그래서 우리 교회는요, 여기에 도전해야 돼요. 그리고 교회 예배당. 그래서 성경적이라면 누구든지 될 수 있다. 두 번째는 복음문화 사역입니다. 결국은 전도운동의 결론은 문화를 바꾸는 거예요. 전도운동의 결론은 모든 현장 지역에 하나님의 나라가 임하게 만드는 거예요. 그래서 우리 렘넌트들이 주역이 될 겁니다. 거기에 아주 대표적으로 우리가 전달을 해야 될 내용을 시편 78편에 잘 얘기하고 있습니다. 우리 렘넌트들이 뭘 준비해야 되겠냐? 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다. 믿음과 실력, 이걸 갖춰야 돼요. 영성과 지성, 이걸 갖춰야 돼요. 갖추어지면 문화를 살리는 응답을 받게 되어 있습니다. 그래서 우리 렘넌트들이 꼭 누려야 될 첫 번째 응답이 뭐냐? 영적인 서밋이 되는 겁니다. 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 하는 하나님 자녀들이 하는 것과 그제 삶의 질과 모든 이런 만족을 찾기 위해서 하는 불신자가 하는 것은 시작부터가 달라요. 그리고 필요한 게 기능 서밋입니다. 실력이요. 스킬을 익혀서 이 두 가지를 가지고 제대로 하나님께 영광 돌리는 뭔가가 나와야 돼요. 그게 불신 현장을 살리는, 치유하는 문화 서밋이 되는 길입니다. 출발은 영적 서밋부터. 문화는 불신자가 올 수 있는 문화를, 공감할 수 있는 문화를, 부담될 수 있는 걸 제해야 돼요. 교회는 아름다운
빛의 문화를 만들어야 될 사명이 있어요. 누가 하냐에 따라서 그게 달라지는 겁니다. 오늘 본문에 남은 자 바울이 나도 유대인이다. 하나님이 유대인을 구원받지 않도록 하신 게 아니다. 그 얘기를 했죠. 바울이 증인입니다. 하나님이 주시는 구원은 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다. 예수님의 십자가 부활 이후 유대인들도 어쩔 수가 없어요. 한 민족이요 237 중에 한 나라입니다. 우상에게 바르게 절하지 않은 7천을 내가 남겨놨다. 누굽니까? 남은 자. 이스라엘의 남은 자. 완벽하게 모든 세대를 통틀어 구원받을 자를 하나님이 남겨놨다. 우리가 캠프하는 것은 그 사람을 찾는 거예요. 여기에 그 날에 믿기로 작정된 자가 주를 믿는 그 시간표에 우리가 쓰임받게 되는 거예요. 티칭, 힐링, 프리칭. 그 응답이 현장에 임하게 되어 있습니다. 믿음과 실력을 준비한 멋진 찬양팀이 일어나면 그죠? 이 시대에 하나님이 치유의 역사를 이루게 되어 있어요. 많은 영적 문제 가운데 사로잡힌 자를 살리는 응답을 주시게 되어 있어요. 그죠? 그게 문화 서밋이요 문화 정복입니다. 다윗의 밥상이 나옵니다. 사단의 역사도 하나님이 허용한 통치 범위 아닙니다. 그래서 구원받은 자, 구원받지 못한 자 모두가 하나님의 허용하신 통치 범위 안에 있다는 것을 그런 식으로 설명을 한 겁니다. 저는 지금 시간표가 오랫동안 기도하던 참 전도 운동이 시작되는 시간표라고 확신이 듭니다. 하나님이 시작하셔야 되니까 신앙생활에 가장 중요한 것은 기다림이에요. 내일과 다음 주에 노예 캠프 세미나까지 연결되는 그 내용이 하나님께서 확산시키는 시간표를 주시지 않겠나 그런 마음이 자꾸 들어요. 기도해 주시기 바랍니다. 그런데 시간표도 하나님 손에 있어요. 이제 길갈에 세웠던 것 같이 기념비가 필요해요. 제가 볼 때는 교회 건축입니다. 큰 영적인 싸움이다. 홀리 메이슨이다 이렇게 표현했어요. 그래서 건축이 전도 중에 전도가 되어지는 거예요. 하나님 나는 어떻게 하면 좋겠습니까? 물어보세요. 그럼 답을 주실 거예요. 답을 주시는 대로 헌신하면 거기에 하나님의 진동의 역사가 일어나는 거예요. 그거 이후에 이제 맡겨도 되는지 중요한 사역이 뭡니까? 영적인 건축이다. 힘이 있어야 돼요. 묵상. 금토일 시대의 키는 렘넌트들에게 전달할 우리의 영성이라. 제대로 그리스도 안에 있는 축복을 우리가 체험해서 그거 전달하고 하나님 앞에 가면 돼요. 그래서 초대교회는 세상을 살리기 위해서 모이기에 힘쓰고 기도하기 힘쓰다. 세 가지 뜰이 있는 전도와 선교 다 포함되어 있는 겁니다. 진동의 역사를 저와 여러분 곳곳에 확인하는 정인 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 왜 우리는 성전 건축을 이야기하고 있는가 하는 것을 이유를 깊이 깨달아야 됩니다. 我们为什么一直在强调建造圣殿呢？一定要深深知道这个理由。 지금 이스라엘은 노예로 다 사망하게 됐습니다. 现在以色列作为奴隶都在不断的灭亡死亡。 그때 하나님이 해결책을 주었습니다. 那个时候，神赐下了解决策， 피제사 드리러 가라고 했습니다. 让他们去献血祭。 그게 흑암 무너뜨리는 해결책입니다. 这个是完全倒塌黑暗的解决策。 다른 사람은 모르지만은 모세는 알아들었습니다. 其他人不知道，但是摩西听懂了。 그러고 바로 왕이 쉽게 말 듣지 않을 거다 얘기했습니다. 并且提前告诉他，法老王不会轻易听你们的话的。 그러나 능한 손으로 내가 그를 치겠다고 말씀하셨습니다. 但是我必用大能的手去击打他， 확신 가지고 가라는 거죠. 让摩西带着确信而走， 애굽을 치유할 성전입니다. 将治愈埃及的圣殿。 전 세계는 흑암에 빠져 있는 겁니다. 全世界陷在黑暗之中。 선진국 현장에는 완전히 네피림 문화를 심고
撒旦非常清楚，在发达国家现场完全种植下了拿非利的文化， 어마어마한 흑암 신전을 짓는 겁니다. 因此他们建造了非常惊人宏伟的黑暗神庙。 그러다 보니 네피림 기업이 나올 수밖에 없어요. 这样一来，只能够出现那些拿非利的企业。 그래서 자칫 잘못하면 우리 장로님들, 중지자분들이 현장에서 고생하는 겁니다. 如果稍不注意，我们长老们、种植者们在现场只能白吃苦头。 그래서 선진국은 지금 이러다 보니 네피림 이 기업만 있는 게 아니고 전부 네피림 후대를 만들어놨어요. 发达国家现在变成了这样，不仅是拿非利的企业，完全出来了拿非利的后代。 그래서 우리는 이 흑암에 빠진 자들을 치유해야 되는 게 우리의 사명입니다. 要治愈那些陷在黑暗之中的人，是我们的使命。 여러분이 마지막 해야 될 그런 24 기도의 사람. 大家最后要做的就是成为24祷告之人。 24를 어떻게 기도합니까? 하면은 그 말은 무슨 말이냐? 기도 속에 들어있는 사람. 24该怎么祷告？这句话的意思是进入到祷告在这个期间的人， 한 번은 체험해야 됩니다. 여러분은 25 응답의 사람. 至少你得体验一次吧。大家是25应允的人， 영원이라고 하는 기념비 남기는 사람. 是留下永远这纪念碑的人。 이 체험은 마지막으로 지금 생애 마지막으로 해야 돼요. 各位，在你们人生最后的阶段，你们得做这个体验。 출애굽기 3장 18절에 성전을 지어라. 要建造出埃及记3章18节的圣殿， 이거는 이스라엘에 가장 먼저 빛이 비쳐야 돼요. 这个是以色列首先要向着他们发光。 오늘 본문은 모세가 80세 되는 해에 하나님이 빛으로 완전히 지명을 하는 겁니다. 今天的经文是摩西80岁的时候，神完全提名他，让他做了光。 예, 이 언약이 전달될 앞으로 성막을 짓는데 이 언약이 전달될 성전을 지어라 그 말이에요. 今后要建造、要传递这个约的圣幕，所以让他现在明白这个部分圣殿。 이 피제사는 여러분 아시지 않습니까? 这个血约大家都知道， 재앙, 灾殃、 사단, 撒旦、 지옥 배경 地狱背景， 이 세 가지를 완전히 대속하는 능력입니다. 血祭是能够完全带出这3个的能力。 두 번째입니다. 第二点， 출애굽 5장에서부터 시작됩니다. 从出埃及记5章开始的， 출애굽 성전을 지어라. 要建造出埃及的圣殿， 애굽에다가 빛을 발해라. 要在埃及发光照耀。 여러분 아시다시피 10가지 재앙을 내립니다. 各位，你们都知道，神降下了10个灾殃， 이 10가지 재앙은 싹 다 애굽 문화를 무너뜨린 거예요. 这10个灾殃是完全击溃埃及文化的。 영적으로 보기는 애굽에다가 빛을 비춰준 거예요. 属灵上的角度来看， 그렇죠 是在埃及兴起发光的。 여기서 피 바르는 6월절에 바로왕은 완전히 항복한 겁니다. 抹了血的逾越节，法老王完全投降了。 사단은 이거에게만 항복해. 撒旦只会向着这个去掰旗， 피 제사 드리는 날 해방되었어요. 献血祭的那个日子完全得到了解放。 그러나 광야에서 고난은 없는 건 아닙니다. 그 이유가 있다니까요. 可是旷野中不是没有苦难，是有理由的。 아니 우상숭배 돌아왔는데 이 나를 자꾸 건드려 겁낼 거 없습니다. 啊，我以前拜偶像，现在归回了主，但总是在触碰我，没关系。 믿음으로 완전히 끝났다는 걸 알아야 돼요. 得知道，完全靠着信心已经结束了。 광야를 이기는 하나님의 빛 이게 성막 성전 다 연결되는 거요. 胜过旷野的神的光，这一些与圣幕、圣殿都是相连接的。 여기에서 5가지 기록이 나오고요. 在这里面出来了5个记录， 모든 문제의 시작과 해답은 창세기. 一切问题的开始及解答创世纪， 흑암에서 빠져나오는 게 출애굽기. 从黑暗里头出来的出埃及记， 예배가 뭔가를 제대로 깨닫는 게 레위기. 确实的领悟了什么是礼拜立位记。 이스라엘 민족과 가나안 땅의 땅을 확실하게 배분받는 게 민수기. 确实的分配以色列民族和迦南地，这个是民数记。 지금까지 있었던 어마어마한 역사를 후대들에게 각인 뿌리 체질시키는 겁니다. 今人迄今为止，今人的所有的做工要给后代刻印扎根，形成体制。 그게 신명기입니다. 这个是生命记。
이스라엘에게 빛을 비춰야 돼요. 要向着以色列 왜냐 发光。 흑암 속에 있으니까 为什么他们在黑暗之中？ 저 애굽에 빛을 비춰야 돼요. 要向着埃及发光， 흑암 속에 있으니까요. 因为他们在黑暗之中 행복 없습니다. 没有幸福。 저 광야의 빛을 비춰야 돼요. 要向着旷野去发光， 이 광야의 빛을 가지고 나중에 가나안 땅에 전달되잖아요. 拿着这个旷野之众光，后来传递到了迦南地。 이렇게 우리는 이유를 알고 기도 시작해야 돼요. 也就是说，我们得知道这个理由来祷告。 여러분에게 증거 올 겁니다. 各位身上必会临到证据。 그러면 다윗처럼 하나님이 주신 것으로 바쳤을 뿐입니다. 那么就会出来像大卫一般的祷告， 답이에요 그게. 只不过是把神给我们的献给神，这是答案。 하나님이 내 산업에 역사하시고 우리 후대에 역사하셨으니 당연히 그것으로 하나님께 드렸을 뿐입니다. 神在我的事业，在我后代身上做过，理所当然的把神所给我们的献给神。 똑같은 말이 요셉이 하나님이 나와 함께 하심을 말했을 뿐입니다. 约瑟也说了同样的话，我只不过讲了神与我同在的事实， 이런 결론이 나옵니다. 会出来这样的。 예수님께서 주신 마지막 현장 메시지가 있어요. 有耶稣所赐的最后的现场信息， 그게 뭡니까? 这个是什么呢？ 예수님께서 현장에서 마지막 메시지를 하신 그게 사실상 요한복음 2장 12절에서 25절입니다. 耶稣在现场，在所有的最后的信息，其实是约翰福音2章 뭐죠 3到25节是什么呢？ 세 가지 뜰. 就是3个院子， 세 가지 뜰 있는 성전 지으라 이 말이요. 要建造有3个院子的圣殿。 예수님의 마지막 강단은 뭐죠? 那么耶稣最后的讲坛是什么呢？ 마지막 강단은 어디서 했죠? 最后的讲台信息在哪里给的呢？ 감람산에서 是在橄榄山。 40일 동안 하나님 나라 일을 설명했어요. 40天之久，讲述了神国的事 뭐죠? 是什么呀？ 검토일 시대로. 要打开周末3休日时代。 예수님께서 남긴 마지막 제자의 언약은 뭘까요? 耶稣留下的最后的门徒之约是什么呢？ 마지막 제자. 最后的门徒， 뭐 알아듣는 사람이어야 됩니까? 而是听得懂的人 이 才能 말을 懂。 알아듣는 사람이라 해야 돼요. 对，必须是听懂这些话的人来做才行。 사도행전 19장 8절입니다. 使徒行传19章8节 바울입니다. 是保罗， 하나님 나라에 더 담대히 설명했다. 뭐 말이죠? 是放胆讲述了神国的事，什么意思呀？ 묵상 시대입니다. 是默想 묵상이 时代。 뭐냐? 하나님 나라 이루어지는 거예요. 默想是什么？是神的国度得以降临。 이번 주간에 각인되는 축복 받으시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督的名祝福大家，这个星期得到可得以刻印的祝福。 그날 이후로 가장 어려울 때 진짜 응답이 무엇인지 알고 먼저 여호와의 망대, 여호와의 성전, 하나님의 말씀이 임하도록 만들게 하심을 감사드립니다. 여호와의 성전, 망대에 대한 천명을 듣고 나의 기도가 말 한마디 땅에 떨어지지 않는 체험을 하게 하옵소서. 나를 통해 여호와의 성전, 망대를 세우는 소명을 가지고 기도를 시작하게 하옵소서. 여호와의 성전, 망대를 만든 자의 사명인 미스바 운동의 응답과 힘을 키우게 하옵소서. 오늘 이 망대와 성전을 세우도록 종일 기도하게 하옵소서. 이스라엘의 남은 자, 이스라엘의 남은 자로 나를 부르신 하나님께 감사드립니다. 하나님이 주시는 은혜 속에 거하며 나의 눈, 시선, 기준이 하나님의 눈, 시선, 기준이 되게 하시고 믿음의 그릇으로 준비되게 하옵소서. 문제 가운데 하나님께서 그루터기를 통해 빛을 발하게 하실 줄 믿습니다. 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하며 성령 인도받는 캠프의 주역되게 하옵소서. 복음을 통한 구원과 문화 회복의 응답을 누리며 차별 없는 구원의 증인으로 우상에게 절하지 않는 7천 제자와 같이 쓰임받게 하옵소서. 참된 전도운동 시작되는 시간표 속에 건축과 영적 건축의 주역으로 쓰임받게 하옵소서.
애굽 우상을 치유할 성전. 왜 우리가 성전을 건축해야 하는지 확실한 이유를 아는 애굽을 치유하는 24 기도의 사람. 25 응답의 사람, 영원의 기념비를 남기는 사람 되게 하심을 감사드립니다. 재앙, 사탄, 지옥의 문제를 완전히 대속하는 피제사, 피언약의 성전을 세우게 하옵소서. 6월절 피 바르는 날 애굽을 빛을 발하여 흑암 문화를 무너뜨리는 출애굽의 성전을 세우게 하옵소서. 광야를 이기는 하나님의 빛이 임하는 세절기, 언약궤, 광야의 기적을 이루는 성막을 짓게 하옵소서. 3시대, 셋들, 금토의 시대, 묵상시대의 주역이 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.